सो बहुत बहुत स्वागत है सांपला साहब एक बार मुड़ तो साडे नाल तुसीं जुड़े हो। कुछ तकनीकी खामियां सी। सब तो पहला मेरा सवाल यही है सांपला जी कि तुहाडी नियुक्ति हुई है, हुण किस तरह की तुहाडी प्लैनिंग पंजाब दे विच रहण वाली है, क्योंकि वड्डा वर्ग पंजाब दे विच अनुसूचित जातियां नूं बिलोंग करता है। पहला तो प्यार भरी सत श्री अकाल किशन सिंह जी। सत श्री अकाल। मैं एक चीज़ मैं तुहानू थोड़ी जी दसनी चाहांगा कि भी मैं कमीशन दे बाजो चेयरमैन दे बाजो मेरी नियुक्ति हुई है जी। और तुहाडा सवाल सी कि बीजेपी दे तौर ते पंजाब च किहो जिहा देखांगे, पर मैं ये दस दियां कि भी मेरी नियुक्ति कमीशन दे चेयर बाजो पंजाब नू नहीं पूरे हिंदुस्तान नू देखण दी है जी। और मेरी जिम्मेवारी जिहड़ी आ अनुसूचित जाति दे हितां नू ध्यान च रखते हुए उन्हां नू जिन्हां पीड़ित वंचित शोषित लोगां नू जिहड़े अनुसूचित जाति नाल संबंध रखते ने उन्हां नू न्याय दिवाउण दा मेरा काम है। सो मेरा राजनीति दे विच कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा अज दी डेट दे विच मेरा कोई उहदे च नहीं रहेगा। हाँ, क्योंकि तुसीं सवाल सी कि सुखबीर जी ने ऐलान किया, मैं देख रहा कि सुखबीर जी अपनी पार्टी के प्रधान ने, वो अपनी पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। इस तरह मैं कमीशन का चेयरमैन हाँ तो मैं अपने कमीशन की ही गल करांगा। सो मेरे उस कमीशन के मुताबिक थोड़े कोल होवे तो मैं वो दस दियांगा कि मेरे कमीशन का काम है कि जेड़े भी वंचित पीड़ित किते जिन्हां नाल अन्याय हो रहा, जिन्हां नाल कोई धक्का हो रहा, अत्याचार हो रहा, उन्होंने इंसाफ दिवाना है। और वो चाहे अकाली दल का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, कॉमनिस्ट का हो, किसी क्षेत्रीय पार्टी का हो, किसी राष्ट्रीय का हो, और वो किसी भी सूबे का हो, उहदे लई मेरा काम करना, उन्होंने हितां दे लई काम करना मेरा फर्ज है। सांपला जी तुसीं बिल्कुल ठीक कहा कि तुसीं नैशनल कमीशन के तौर पर तुहाडी वड्डी जिम्मेवारी, हालांकि सियासी गल्लां तो असीं भी परहेज करांगे पर थोड़ियां मोटियां सियासी गल्लां रहणगीਆਂ। सांपला जी मेरा सवाल यही है कि एक वड्डी जिम्मेवारी मिली है, हुण स्ट्रैटजी किस तरह की रहेगी? इकल्ले पंजाब की नहीं बल्कि बाकी स्टेटां की भी तुहाडे हत्थ जिम्मेवारी है। सो मैं आवाज़ कट जाती है जी, आ रही है सर? तुहाडी आवाज़ आ रही है, तुसीं अपनी गल पूरी करो सांपला जी। हेलो, हाँ जी हाँ जी सर, तुहाडी आवाज़ बिल्कुल दुरुस्त आ रही है, सही आ रही है, तुसीं अपनी गल करो जी। कि देखो कि जिथे भी मैं हाले तक जो कमीशन की अपनी गल कहा कि भी मैनू जिहड़ी बड़ी जिम्मेवारी मिली है 10-11 महीने तो कोई भी चेयरमैन हाले तक उत्थे नहीं सी, और उहदे करके या पुराना भी स्टाफ की कमी करके भी अज कमीशन का 67,000 के करीब जिहड़े केस हाले पेंडिंग ने। साडा हुण उहदे ते बैठ के अपनी स्ट्रैटजी बनाउणा, क्योंकि असीं कमीशन के मैंबरस ने बैठ के ये तय कर लिया कि असीं 1.5 महीने तक 2 महीने तक कोई भी दौरियां नूं घटा के और उस पेंडेंसी नूं जिहड़ा खत्म करिए, और उहदे लई जिहड़े लोगां नूं अप्रोच करन दे लई लोग सानू जल्द जिहड़ी अप्रोच कर सकन, ऐसी व्यवस्था नूं बनाउण दे लई असीं IT दे युग दे विच एक पोर्टल दा शुरुआत करन जा रहे हैं, जिहड़ी छेती साडा बन के तैयार हो जाएगा, जिहदे च किते भी बैठा व्यक्ति अपनी रिपोर्ट भी दे सकेगा और उहदी फाइल कित्थे कित्थे मूव हुई है वो घर बैठा भी देख सकेगा, और किहड़े अधिकारी ने उहदे ते की टिप्पणी दित्ती है वो भी उन्होंने जानकारी मिलती रहेगी, और उन्होंने दिल्ली दे चक्कर लगाउण दी लोड़ नहीं। अगर किते सुनवाई दे विच भी आउण दी उन्होंने किते दिल्ली तक आउण दी प्रॉब्लम होएगी तो वो भी असीं घर बैठे उहदे वीडियो कॉन्फ्रेंस नाल भी ऐसी जिहड़ी उहदी सुविधा असीं देंगे, ताकि अनुसूचित जाति दे व्यक्ति नूं, गरीब व्यक्ति नूं उहदे कोल इंसाफ पहुंच सके। उस तरह का साडा काम करन दा जिहड़ा तरीका रहेगा, और जिहड़ा अधिकारियों की घाट नूं पूरा करना, ऑफिसर्स नूं पूरा करना, वो भी असीं जल्द पूरा करके असीं अनुसूचित जाति के लोगों नूं जल्द इंसाफ मिले उहदी व्यवस्था जरूर करांगे। इस IT दे युग दे विच IT दियां उस समय के हिसाब नाल असीं इस कमीशन नूं भी उस तरह ही स्थापित करांगे जी। बिल्कुल सांपला जी, जिस तरह तुसीं जिक्र किया कि असीं स्ट्रैटजी बनाउण जा रहे हैं, कई हज़ार केस पेंडिंग ने, उन्हां दा निपटारा भी जल्द हो जाएगा। मेरा सवाल सर यह है कि लोग बहुत डरते होंगे ने कि दरखास्त लैके थाने जावांगे तो फिर कमीशन के मामले जो ध्यान में आऊगा तो किस तरह की कार्रवाई होगी,
ਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੌਖਾ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਜਮਾ ਘਬਰਾਉਣ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਮਾਮ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ तमाम ਜੋ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ, ਸਾਡਾ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੇਲਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਫੀਸਰਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਹੂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਆਓ, ਐਸਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਪੀੜਿਤ ਹੋਵੇ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ, ਕਿਤੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਕੀਲ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਬੈਠਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਵਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ तमाम ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਬੀ ਜਾਊਗੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਿੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀਵਾਨੀ ਕੋਰਟ ਭਾਵ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1955 ਦੇ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਰਟ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਵਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਔਰ ਐਸਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੌਧ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਕਲੌਜ਼ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ, ਚਾਹੇ ਸੂਬਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੋਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਣ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾ ਸਕੀਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਖਤੀ ਵਰਤ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ तमाम ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ। ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ 2022 ਦੇ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਭਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਆਏਗਾ ਵੀ 22 ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਬਣੇਗੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੰਘਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ ਝੁਕਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਲਵਾਈਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਧਰਤੀ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਜਠੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀੜਿਤ ਔਰ ਦਬਿਆ ਸਮਾਜ ਆ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਰੋਕ ਦੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੋਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਿਤ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਏ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾ ਸਕਾਂਗਾ? ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਦੇਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣ ਆਏ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਪਲਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ।